Hi students, good afternoon. Today we discuss about empirical formula and molecular formula. All of you see that page number 10, empirical formula and molecular formula. Elemental analysis of a compound gives the mass percentage of atom present in the compound. Using the mass percentage, we can determine the empirical formula of the compound. Molecular formula of the compound can be arrived at from the empirical formula using the molar mass of the compound. Empirical formula of a compound is the formula written with the simplest ratio of the number of different atoms present in one molecule of the compound as subscript to the atomic symbol. Molecular formula of a compound is the formula written with the actual number of different atoms present in one molecule as a subscript to the atomic symbol. Let us understand the empirical formula by considering the acetic acid as an example. The molecular formula of acetic acid is C2H4O2. The ratio is C carbon is hydrogen is oxygen is 1:2:1. That means the simplifying the ratio 2 ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது 2 ஆல் டிவைட் பண்ணி 1:2:1 and hence the empirical formula is CH2O. Determination of empirical formula from the elemental analysis data. Step 1. Since the composition is expressed in percentage, we can consider the total mass of the compound as 100 gram and the percentage values of individual elements as mass in grams. Step 2. Divide the mass of each element by its atomic mass. This gives the relative number of moles of various elements in the compound. Third step. Divide the value of relative number of moles obtained in the step 2 by the smallest number of them to get the simplest ratio. Step number 4. In the case of simplest ratios obtained in the step 3 are not whole numbers, then they may be converted into whole number by multiplying by a suitable smallest number. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும், சொல்கிறத கவனமாக கேளுங்க. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. An acid found in the tamarind, an analysis shows the following percentage of composition: 32% carbon, 4% hydrogen, 64% oxygen. Find the empirical formula of the compound. இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க எலிமெண்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 32. இப்போ கார்பனுடைய மோலார் மாஸ் அப்படின்னா 12. அப்போ 32 டிவைடட் பை 12 ஈக்குவல் டு 2.66. அது ஹைட்ரஜனுடைய பர்சன்டேஜ் 4 கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய மோலார் மாஸ் வந்து 1. அப்போ 4/1 ஈக்குவல் டு 4. அடுத்து ஆக்சிஜனுடைய பர்சன்டேஜ் 64. அதனுடைய மோலார் மாஸ் அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 16 டிவைட் பண்ணால் 4. அப்போ இதில் இருக்கிறதுலையே மினிமம் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா 2.6. அப்போ 2.6 டிவைடட் பை 2.6, 4 டிவைடட் பை 2.6, 4 டிவைட் பை 2.66. இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது இது 1, 1.5, 1.5 வருது. இது ஃப்ராக்ஷன் அதாவது டெசிமல் பார்ட்டில் வர்றதுனால இது ஹோல் நம்பர் ஆக்குறோம். அப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரே யூனிட்டால் 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். 1 × 2 2, 1.23, 1.53. அப்போ கார்பன் வந்து 2 C2, ஹைட்ரஜன் 3 H3, ஆக்சிஜன் 3 C2H3O3. இப்போ இந்த மாதிரி எழுதுறது தான் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னும் அடுத்த சம் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. an organic compound present in vinegar has 40% carbon, 6.6% hydrogen and 53.4% oxygen. Find the empirical formula of the compound. இப்போ கார்பன் கொடுத்துருக்காங்க 40, ஹைட்ரஜன் 6. இப்போ அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் எழுதுகிறோம். அப்போ பர்சன்டேஜை வந்து அட்டாமிக் மாஸால் டிவைட் பண்ணுறோம். 3.3, 3.3, 6.6, 3.3. அப்போ எது மினிமம் வேல்யூனா 3.3 அதால் டிவைட் பண்ணுறோம். 1, 2, 1. அப்போ ரேஷியோ என்னென்னா கார்பன் 1, ஹைட்ரஜன் 2, ஆக்சிஜன். அப்போ இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு CH2O. இதை எடுத்து தனியாக இந்த மாதிரி எழுதணும். இப்போ அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. இதை நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து ஆல் ஆஃப் யூ சி தட் பேஜ் நம்பர் 12.
இப்போ 12 ஒன்று கால்குலேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிளர் காலத்தில் ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட்டில் வந்து இதனுடைய மோலார் மாஸ்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கார்பன் எத்தனை, ஹைட்ரஜன் எத்தனை அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இதில் பாருங்கள் CH2O போட்டிருக்கு, CH2O. கார்பன் வந்து 12 ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் 2 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து 16. அப்போ மொத்தம் ஒன்றா 12 16 30. இது வந்து என்ன அப்படின்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. மாலிகுலர் மாஸ் அசிட்டிக் ஆசிட்னா எப்படின்னா CH3COOH. இது அசிட்டிக் ஆசிட். அப்போ கார்பன் வந்து 2 இருக்குது. 2 கார்பன்னா 2 12 24 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் 4 ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் 4, ஆக்சிஜன் வந்து 2. அப்போ 2ன்னும் போது ஒரு ஆக்சிஜன் 16, 2 ஆக்சிஜன் 32. 32 4 36, 36 4 40 20 60. இப்போ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும். இது வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா, இது வந்து என்னது மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதன் மூலமாக அதனுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லிட்டாங்க, இது வந்து பேர், அதனுடைய எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா CH3COOH. இதில் வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவுடைய இது வந்து 30. அப்போ 60 / 30 எவ்வளோ வரும், 2 வரும். அப்போ இந்த வரக்கூடிய மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஹைட்ராக்சைடுக்கு வந்து OHனா வந்து ஆக்சிஜனுக்கு 16, ஹைட்ரஜனுக்கு 1 17. ஆனால் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய மோலார் மாஸ் இவ்வளவு, அதெல்லாம் பெருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேபிளும் பெருக்கினா நம்மளுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும், எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வந்து மாலிகுலர் ஃபார்மும் கன்வெர்ட் பண்ண நம்மளால தெரியும். Let us understand that the calculation of molecular formula from the following example. 2 organic compounds, 1 present in vinegar, another 1 present in sour milk, mass 90 gram mole minus 1, have the following mass percentage composition: C40, H 6.6 and oxygen 53.4. Find their molecular formula. Since both compounds have same mass percentage composition, their empirical formula of the same worked out in the example problem number 2. Empirical formula is equal to CH2O. Calculated empirical formula equal to Cக்கு வந்து 12, ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் 2, ஆக்சிஜனுக்கு 16, டோட்டல் வந்து 30. இப்போ ஃபார்முலா ஃபார் த காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் வினிகர் N = 60/30 = 2. அப்போ 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது C2H4O2, அதாவது CHOOH அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேஷன் ஆஃப் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் த காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் சோர் மில்க். அப்போ N = மோலார் மாஸ் பை 30. அப்போ 90/30 = 3. இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா CH2 3ஆல் டிவைட் மல்டிபிள் பண்ணால் C3H6O. இது வந்து லாக்டிக் ஆசிட். அடுத்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி. ஹாவ் யூ எவர் நோட்டீஸ் தட் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கேசரி. இப்போ வீட்டில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, அதனுடைய போடக்கூடிய அளவுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் அளவு, அதாவது குக் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் ப்ராடக்ட் கேசரி வரக்கூடியதும் அளவு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. ஹாவ் யூ எவர் நோட்டீஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கேசரி in your kesari at your home? In one of the popular methods of the preparation of kesari, the required ingredients prepare 6 cups of kesari are as follows: rava 1 cup, sugar 2 cup, ghee 1/2 cup, nuts and dry nuts 1/4 cup. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 3.5 3 அதாவது 3.25 கப்பு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். 1 cup ரவா ப்ளஸ் 2 cup சுகர் ப்ளஸ் 1/2 cup கீ ப்ளஸ் 1/4 cup அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். டோட்டல் வந்து 6 cups கேசரி கிடைக்குது. இப்போ நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 3/4, அதாவது 3.25 கப்பு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய 6. இப்போ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தட் ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் 3 cups ஆஃப் கேசரி as follows. அப்போ 1 cup ரவா by 6 cups கேசரி into 3 cups கேசரி = 1/2 cup of rava. Alternately, we can calculate the amount of kesari obtained from 3 cups of rava as follows. But 6/1 into 3 = 18 cups of kesari. Similarly, we can calculate the required quantity of other ingredients too.
We can extend this concept to perform stoichiometric calculation for a chemical reaction. In Greek, stoichio means element and metron means measure. That is, stoichiometry gives a numerical relationship between chemical quantities in a balanced chemical equation. By applying this concept, stoichiometry, we can calculate the amount of reactants required to prepare the specific amount of a product and vice versa using balanced chemical equation. Let us consider the following chemical equation. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. From this equation, we learn that the 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen molecule form 1 mole of carbon dioxide. For carbon 1 mole, oxygen 1 mole, 1 mole of carbon dioxide. All of you see that page number 14. இப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரினா என்ன அப்படின்னா, stoichiometry is the quantitative relationship between reactants, products and a balanced chemical equation in moles. The quantity of reactants and products can be expressed in moles or in terms of mass unit or as volume. There are 3 units interconvertible. இந்த மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப் உள்ளது. இப்போ மாஸ் அப்படின்னா அது எதால் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும். இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துக்கு அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை 22.4 லிட்டர்ஸ். இதுனா வேல்யூம்ஸ் இன் கேசியஸ் மாலிகுலுக்கு. அதே இது டிவைடட் பை போட்டோம்னா மோல்ஸ் வந்துடும். அதே இது திரும்ப டிவைடட் பண்ணி போட்டோம்னா மாஸ் வந்துடும். Let us explain this conversion by considering the combustion reactions of methane. Example, இப்போ மீத்தேன் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. மீத்தேன் ப்ளஸ் 1 mole of methane, 2 mole of oxygen gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. அதுதான் அந்த அப்படியே டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. மீத்தேன் 1 mole, ஆக்சிஜன் 2 mole, கார்பன் டை ஆக்சைடு 1 mole, வாட்டர் 2 mole. இது பூரா இங்கே ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னால் அந்த முன்னாடி ஃபார்முலா போட்டிருக்க நம்பர். அடுத்து மோல் கான்செப்ட் சொல்லும்போது 1 mole, 2 mole, 1 mole, 1 mole. அப்போ 1 mole இன்ட்டு 1 mole மாஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல் இன்ட்டு மோலார் மாஸ். 1 mole இன்ட்டு 16 கிராம். அப்போ 2 moleனா ஆக்சிஜன்னா இதில் 16 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கார்பன் 12, ஹைட்ரஜன் 4, மொத்தம் 16. இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் 32, 2 mole. அப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து O2 அப்படிங்கிறது 32. அப்போ 2 இன்ட்டு 32 64. அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் 2, 32 + 12 44. அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சிஜன் வாட்டருக்கு வந்து 18, 2 இன்ட்டு 18 36. இப்போ மாஸ் வேல்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் ஈக்குவல் டு 16 கிராம் அப்படியே கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். கேஸுக்கு வந்து 22.4ல் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ வேல்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் ஈக்குவல் டு 1 இன்ட்டு 22.4 லிட்டர்ஸ். அப்போ 2 இன்ட்டு 22.4 இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அது கால்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி. இப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரி பயன்படுத்தி இப்போ சில கால்குலேஷன் இருக்கு பாருங்கள். ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ரெக்யர்ட் டு ப்ராடக்ட் 10 moles ஆஃப் அமோனியா. இப்போ அமோனியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நைட்ரஜன் + 3 ஹைட்ரஜன் ஈக்குவல் டு 2 moles ஆஃப் அமோனியா. As per stoichiometric equation, to produce 2 moles of ammonia, 3 moles of hydrogen are required. இப்போ அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 10 moles of அமோனியாவுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ therefore to produce 10 moles of ammonia 3/2, அதாவது 3 moles of hydrogen 2 moles of ammonia கொடுக்கு. அப்போ 3/2 இன்ட்டு 10 ஈக்குவல் டு 5. அப்போ 3 × 5 15 moles of hydrogen required. இந்த மாதிரி சம்மு கொடுத்துருக்கு. ஒரு சில சம்ஸ் வந்து சொல்லியாச்சு. நீங்கள் அடுத்தடுத்த சம்மை போட்டு பாருங்கள், தெரியலனா கேட்டுருங்க. அடுத்து லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஆல் ஆஃப் யூ சி தட் பேஜ் நம்பர் 17. லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்ஸும் போது இப்போ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் போது ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து பேலன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சில ரியாக்ஷன் வந்து அன்பேலன்ஸ்டில் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வுட்டு வந்து பேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய மாஸ்க்கு ஈக்குவலானது கிடைக்காது, வெறும் ஆஷ் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அப்போ அது என்ன சொன்னால் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சில ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ரியாக்டண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் உருவாகிறது பாருங்கள். அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 17 பேஜ் நம்ம ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். Earlier we learned that the stoichiometric concept of useful in predicting the amount of product formed in a given chemical reaction. If the reaction is carried out the stoichiometric quantities of reactants, then all the reactants will be converted into products. On the other hand,
when a reaction is carried out using non-stoichiometric quantities. Listen students, when a reaction is carried out using non-stoichiometric quantities of the reactants, the product yield will be determined by the reactant that is completely consumed. It limits the further reaction from the taking place and is called the limiting reagent. The other reagents which are in excess are called the excess reagent. Limiting agent என்ன, excess reagent என்ன அப்படின்னு. இப்போ recall the analogy that we used in the stoichiometric concept that இப்போ கேசரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் 3 இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் சேர்க்குறோம், ஆனால் 6 கப் கேசரி கிடச்சிது. அது மாதிரி as per the recipe requirement 2 cups of sugar are needed for every cup of rava. Consider a situation where 8 cups of sugar and 3 cups of rava are available. As per the cooking recipe, we require 3 cups of rava and 6 cups of sugar to prepare 18 cups of kesari. Even though we have 2 more cups of sugar left, we cannot make any more quantity of kesari as there is no rava available, and hence rava limits the quantity. இப்போ கேசரி கிண்டணும்னா அதில் வந்து ரவா வந்து போடலைன்னா அது கேசரியாக இருக்காது. இப்போ ரவாங்கிற ஒரு இருந்தால் தான் அந்த கேசரி வந்து போடணும். இப்போ ஜீனி எவ்வளோ நாளும் போட்டுக்கலாம், ஆனால் ஜீனியை மட்டும் போட்டு நம்ம கேசரி கிண்ண முடியாது. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கேசரி ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து லிமிட்டிங் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னா ரவா, எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் என்ன அப்படின்னா சுகர். அப்போ இதை we cannot make any more quantity of kesari as there is no rava available, and hence rava limits the quantity of kesari in the case. Extending this analogy for the chemical reaction in which 3 more moles of sulfur are allowed to react with 12 moles of fluorine to give a sulfur hexafluoride. இப்போ அதே மாதிரி சல்ஃபரும் ஃப்ளூரினும் ரியாக்ட் பண்ணுது. இப்போ 3 moles 1 mole sulfur 3 moles fluorine சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளூரைடை கொடுக்குது. அதே மாதிரி as per the stoichiometry 1 mole of sulfur reacts with 3 moles of fluorine to form 1 mole of sulfur hexafluoride, and therefore 3 moles of sulfur reacts with 9 moles of fluorine to form 3 moles of sulfur hexafluoride. In this case, all available sulfur gets consumed and therefore it limits the further reaction. Hence sulfur is the limiting reagent and the fluorine is the excess reagent. அப்போ இதே மாதிரி போனதில் எப்படி சொன்னோம், ரவா லிமிட்டிங் ஏஜென்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் வந்து சல்ஃபர் லிமிட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ஃப்ளூரின் வந்து எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட், அண்ட் ஃப்ளூரின் இஸ் த எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட். த ரிமைனிங் 3 moles of fluorine are in excess and do not react. Urea, a commonly used nitrogen based fertilizer, is prepared by the reaction between ammonia and carbon dioxide as follows. இப்போ அம்மோனியா 2 moles of ammonia carbon dioxide gives urea. யூரியாவுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா NH2C NH2 நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன். In the process 646 gram of ammonia is allowed to react with 1.144 gram of CO2 to form urea. See that page number. இதே மாதிரி இங்கே ஒவ்வொரு கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்கு, அதை பார்த்துக்கிறேன், அதனுடைய ஆன்சரும் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து ரேடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். வாட் இஸ் ரேடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்? நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தேன். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து வரிசையாக படிச்சிருப்போம். அதில் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன், டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன், டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன், ஆக்சிடேஷன், ரிடக்ஷன், எக்ஸோதெர்மிக், என்டோதெர்மிக் அப்படி பார்த்தோம். இதில் வந்து ஒன் ரியாக்ஷனில் when a reaction take place, oxidation and reduction in same reaction, that kind of reaction is redox reaction. அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனில் வந்து ஆக்சிடேஷனும் நடந்து ரிடக்ஷனும் நடந்திருந்தால் அந்த டைப்பான ரியாக்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம், ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். இப்போ ஜென்ரலாக லைஃப்பில் வந்து நம்ம என்ன வச்சோம்னா ஆப்பிள் நறுக்கி வச்சுருப்போம், கொஞ்ச நேரம் சென்று பார்த்தா அந்த ஆப்பிளுடைய ஒயிட் கலர் ப்ரௌனிஸாக மாறிடும். அதே மாதிரி ஒரு சில பொருள்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ அதே மாதிரி அயன் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆனவுன்னு அது டூரிங் த டைமை பொறுத்து இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஆகி துரு பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிப்போகுது. இது எல்லாமே என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆல் ஆஃப் யூ சி யுவர் புக் பேஜ் நம்பர் 19. When an apple is cut, it turns brown after some time. Do you know the reason behind this color change?
It is because of a chemical reaction called oxidation. We come across the oxidation reaction in our daily life. For example, burning of LPG gas, rusting of iron, இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு எடுத்துக்காமல். At the oxidation of carbohydrates, lipids into CO2H2O to produce energy in the living organism. All oxidation reactions are accompanied by reduction reaction and vice versa. Such reactions are called redox reaction. Students listen, all oxidation reactions are accompanied by reduction reaction and vice versa. Such reactions are called redox reaction. As per classical concept, addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation and the reversible is called reduction. இதை நீங்கள் ஏற்கனவே 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டேபிளர் கார்டு மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம். அதாவது அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இது வந்து ஆக்சிடேஷன், அதில் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே இது வந்து ரிடக்ஷனில் எப்படி சொல்லுவோம்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இந்த மாதிரி பிரித்து ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டுருவோம் 10th ஸ்டாண்டர்டில். இதை நீங்கள் கான்செப்டை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போ நம்ம பிளட்டில் வந்து ஹீமோக்ளோபின்லேருந்து ஆக்சிஜன் இருக்குது. அப்போ அந்த ஹீமோக்ளோபின் ஏற்கனவே படிச்சோம்னா ரெட் பிளட் செல்லில் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து போட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆக்சிஜன் படகு அப்படிங்கிறது ரத்த சிவப்பணுக்கள்னு சொல்லுவோம். இப்போ சயனைடு பாய்சனிங் அந்த மாதிரி பாய்சன் சாப்பிட்டோம்னா இந்த ஆக்சிஜன் காம்பவுண்டை வந்து சயனைடு என்ன செஞ்சுன்னா பிளாக் பண்ணிடும். அதுதான் இந்த மோட்டுனோ அப்படிங்கிறதுல டூயினோ மோ அப்படிங்கிறதுல அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா செல்லுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் போகல அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக டெத் ஆகிடும். இந்த ஆரம்ப காலத்தில் இந்த எல்டிடி இந்த அதே மாதிரி சில மிலிட்ரியில் வந்து இராணுவ ரகசியத்தை வந்து வெளியிடாமல் யாரையாவது நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா அவங்க தன்னுடைய உயிரை மாய்ச்சிக்கிறதுக்காக சயனைடு குப்பின்னு சொல்லி கழுத்தில் தொங்க விட்டுப்பாங்க. அந்த சயனைடை பல்லில் கடிச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செஞ்சுவாங்கன்னா இறந்துருவாங்க. இது என்ன அப்படின்னா சில இராணுவ ரகசியத்தை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறக்காண்டி சில என்கொயரிங்கிற பேரில் அவங்கள போட்டு துன்புறுத்துவாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் தப்பிக்க வழி இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சயனைடுங்கிறது நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோக்ளோபினை பிளாக் பண்ணோன்னு நம்ம செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காம அதை இழந்துடும். அதுக்கு தான் இதில் இந்த பக்கம் பேஜ் நம்பர் 19 வந்து இந்த கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து all of you see that page number 20. இப்போ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் 2 ரியாக்ஷன். இப்போ ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ அயன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஃபெரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அதேமாதிரி ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடில் வந்து குளோரினோட சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது. ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்லேருந்து ஹைட்ரஜனை கலெக்டுது. இதை வந்து அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இது ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ அதுக்கு எப்படி கீழே வந்தீங்கன்னா காப்பர் ஆக்சைட்லேருந்து காப்பரை வந்து மோனாக்சைடு விழுது. இது வந்து ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் சேருது, அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். இது வந்து ஆக்சிடேஷன், இது வந்து ரிடக்ஷன், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். சில இதில் வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொன்னேன். ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இந்த Fe2+ங்கிறது இன்னொரு எலக்ட்ரானிலேருந்து Fe3+ஆக மாறுது. இது வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அது என்ன ரியாக்ஷன்? ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். அதேமாதிரி Cu2+ வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி 2 எலக்ட்ரானை வாங்கி Cu நியூட்ரலாக மாறுது, கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். இந்த 2 ரிடக்ஷன் சேர்ந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் கேன் பி பெட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பை யூஸிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆக்சிடேஷன் நம்பர். It is defined as the imaginary change left on the atom when all the atoms or compounds have been removed in the usual oxidation state that are assigned according to the set of rules. A term that often used interchangeably with oxidation number is oxidation state. The oxidation state of element that is in its uncombined state is 0. Example, each atom hydrogen, chlorine, sodium, sulfur have oxidation number of 0. For monoatomic ion, the oxidation state is equal to the net charge on the ion. The oxidation number of sodium is Na plus is +1. The oxidation number of chlorine is -1. இப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 21 பாருங்கள். இப்போ இன் வாட்டர் வந்து H2O. இது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆக்சிஜனுக்கு தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து 2 இருக்குது. அப்போ 2
+1 அப்போ 2 × +1 ப்ளஸ் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து சரி இதில் வந்து இதுக்கு வந்து இப்படி போடணும் H2O அப்படின்னா இது 2 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு -2 இந்த மாதிரி -2 பிரித்து போட்டால் அது தெரியும். அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் வந்து 2 ஹைட்ரஜன் 2 ஆக்சிஜன் அப்போ 2x ஈக்குவல் டு 0 அப்போ 2 + 2x ஈக்குவல் டு 0 2x ஈக்குவல் டு -2 x ஈக்குவல் டு -2/2 ஈக்குவல் டு -1. அதே மாதிரி இன் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் KO2 இஸ் 1/2. அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் டைஃப்ளூரைட் அது +2. இதே மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அது மாதிரி அதை கால்குலேட் பண்ணணும். அடுத்து all of you see that page number 22. Redox reaction in terms of oxidation number. During the redox reaction, the oxidation number of elements changes. A reaction with oxidation number of elements increases is called oxidation. A reaction in which it decreases is called reduction. Consider the following reaction. இப்போ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எல்லாத்தோட ரியாக்ட் பண்ணுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா KMnO4ல் வந்து இந்த Mn+7 இருக்குது. அது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதாவது இதில் வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இது வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இங்கே வரும்போது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இங்கே +2 இருக்குது, இங்கே திரும்ப இருக்குது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ மேலே போகும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ், அப்போ ஆக்சிடேஷன், இதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீசஸ் ரிடக்ஷன். இதை ரியாக்ஷனை வச்சு இது சொல்லலாம்.